Okay. Oops. Let's see. Let's see. Okay. Yeah, आज को छ. Let's see. Let's see. आजको स्ट्रिम एकदमै रमाइलो छ. I think it's I like it. I mean, it's the thank you for the like. So as a stream, I'm very excited because it's I just finished a project as a Biana ani as a the project, it's very cool, and I really want to discuss this project as a thing, and I think it's fun. I think you guys will be interested in this. As a title हेरेर पनि थाहा हुन्छ नि त, like, oh, this is the project भनेर. Okay, so I'm gonna, let's see. Oh, so पहिला चाहिँ अब एउटा गीत बजाउँ न हैन, because that is the staple of our live stream. Such a weird thing. म चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको थिएँ हेरौँ अनलाइन, एन्ड सञ्जीव ठाकुर ठिक छ, अनि एउटा प्रोजेक्टमा म काम गरिरहेको थिएँ अनलाइन. इट्स एन ओपन सोर्स प्रोजेक्टमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेको थिएँ, एन्ड देन वान अफ द गाइज दे आस्क्ड मी कहाँबाट हो, अनि मैले भने नेपालबाट हो, एन्ड दे लाइक, ओ आर यु अ कम्युनिस्ट, एन्ड so that is that's one of those things, just a little guff for starting this stream. I'm not a communist. I'm a I don't know what I am. I'm a libertarian. My libertarian भन्दा हुन्छ. Okay. All right. I hope this is. Let's see. About if I just move this over here, so that. Yeah, there we go. About saying, because it's like a really, I don't know if you guys know this, Tara, this controlling of the whole, it's very difficult. I hope everything is working and in order. All right.
थाकेमा सुरु पनि भएको छैन. It's very, I'm already tired. Yeah. So आजको presentation is it's very unique, है? Because I want to talk about, and I really want to talk about, like, how can I? So as we're going to discuss Nepali Shabdakoshharu. It's an issue. मैले अस्ति एकपटक यो issue चाहिँ उठाएको थिएँ, but and I got a few questions later on about you know Nepali Shabdakoshharu, and then I got a few links कि हेर यहाँ चाहिँ नेपाली शब्दकोशहरू चाहिँ छ हैन, अनलाइन छ भनेर चाहिँ आएको थियो, and which is I guess true. Yeah, एक ठाउँमा चाहिँ छ नेपाली शब्दकोश, right, publicly available, but it's not like it's how do I say, it's not accessible is what I'm trying to say. If you have a software, and if you want to integrate a Nepali dictionary into your software, then it's not really accessible, and you have to write all this code, and it's very annoying, and I hate it. And the point being that it's not accessible, and I'll talk about the sources. I have the sources on hand. I'll discuss the sources, and we'll talk about English ko शब्दकोश, English ko dictionary, अनि त्यसपछि नेपालीमा चाहिँ शब्दकोश छन् त छ है, धेरै संस्थाहरूले निकालेका छन् नेपाली शब्दकोशहरू, तर लिखित किताबहरू छन्, त्यो चाहिँ डिजिटाइज गरिएको छैन. र डिजिटाइज गरिएको छ भने पनि there is a difference between digitizing something and making it accessible, not just in the sense of availability, but also in the sense of diversifying the methods of access. के हो मैले के भने अहिले भर्खर हैन, यो चाहिँ पुरै thesis लेखेको छु, but we'll discuss this, right? So we'll discuss what diversifying the methods of access means. We'll discuss what accessibility means, and we'll discuss how English dictionaries are accessible whereas Nepali dictionaries are not, and I'll discuss my role, my contribution to making these Nepali dictionaries accessible online via the use of free software, 100% free software, in such a way that you can programmatically access these dictionaries in a very decentralized way. So एउटा कुनै central access point हुँदैन, तिमीहरू चाहिँ म माथि निर्भर हुनु पर्दैन, you know. मैले चाहिँ भोलि गएर शब्दकोशमा कुनै शब्दको अर्थ फेरिदियो भने you don't have to worry about that. And यो चाहिँ जोक जस्तो लाग्ला हैन, यसले त शब्दको अर्थ चाहिँ फेर्न सक्छ र किन फेर्छ, but people are doing it. If you look at Oxford Dictionary, they've changed the meaning of the word racism, which is, you know, it's silly, and I disagree with the change. र उनीहरूले यो गर्न सके because again it's centralized and editable, and so we'll discuss this अलिकता in depth, in length, बिस्तारै. Yeah, but अहिलेको लागि चाहिँ let's just wait एकछिन for people to gather, है, and then we can start the conversation. Okay. Alright. I'm just gonna... There we go. This is nice. Alright. यो मलाई अलि मेरो आवाज कतिको आइरहेछ? मेरो आवाज कतिको आइरहेछ? मेरो आवाज ठीक छ कि छैन? Can you guys tell me मेरो आवाज चाहिँ कस्तो आइरहेछ? Is it अहिले मेरो आवाज ठीक छ? Is this fine?
I really like how my friend is helping me with this. Yeah, I think this is fine, Abba. All right, I would say I think it's working. Hi. Yeah. Let's see. Output recording. Okay, Coco छ यहाँ विल सर आयो is okay 5 जना भयो alright 5 जना भएपछि okay so now we can start. This is great. So alright, so if everyone could just like the video ekpatak, I'd really appreciate it, and also subscribe for किनकि म चाहिँ Sunday, Monday, Tuesday र Friday प्रत्येक हप्ता चाहिँ भिडियो अपलोड गरिरहेको छु. And we talk about a lot of different programming related, software science related, computer science related, technology related topics, especially free open source software, especially exclusively free open source software ko barema chai hami kura garchhau. So I'd really appreciate it if you guys could, like and subscribe pani. Khasma, your channel is about me promoting my software, siyasang.com. So Khasma you monetize pani garecha chain, and I'm not going to monetize this channel, and so if you guys want this content, I know this content is obviously sponsored by siyasang.com. It's sponsored by siyapravidi.com, Siya Pravidi Private Limited, and so if you could use the products, if you could use siyasang.com, that will be a real help for me. And म यो content चाहिँ बनाइराख्छु, and so to keep this content alive, you could use siyasang.com. All right, they have these amazing Linux servers, and it's really cool and it's fun, and all right, promotion over. काम मा लगाऊ है तब. I don't really like this marketing and stuff like that, but you have to, as an artist. There was this documentary, and if you're an artist and if you're a great artist, but if you cannot sell your product, if you cannot sell your art, then you'll go hungry, and it's a very conflicting matter. Okay, यो एकतिर चाहिँ के छ भने मेरो कला माथि म एउटा मूल्य तोक्न सक्दिन, it's priceless. At the same time I have to sell it, and it's very difficult. I try to sell it at हुन्छ नि सबैले चाहिँ किन्न सक्ने दरमा, सबैले किन्न सक्ने मूल्यमा म बिक्री गरिरहेको छु, and I'd really appreciate if you guys bought it. All right, so enough about art. Consider myself an artist. I don't consider myself an engineer. I don't consider myself a developer or a programmer. I consider myself an artist, and it's afule artist bhanera chu. But anyway, yes. let's just fuck.
alright. बिचमा मेरो इन्टरनेट गएको थियो, so alright, are you guys ready, or should we start? Because we have a lot of content अनि यहाँ 17 मिनट त्यसै पनि गइसक्यो. So mother मान्छेहरूले टोरेन्ट चलाउँछ क्या यार. It's such a fucking bullshit, dude. That's what it is. It's fucking hate it. It's यसरी त बिचमा यो इन्टरनेट स्लो भयो भने चाहिँ मलाई यस्तो रिस उठ्छ. Such a alright, because alright, आज सुरु गरौँ. Alright, start गरौँ. Okay, like internet चाहिँ हैन, internet should be a basic need के. I don't understand why people are just, oh, you need internet यता. So के हो भने कुरो चाहिँ hold on, let me just mute. कुरो चाहिँ के हो भने यो यहाँ के भन्छ कस्तो भन्नु. ओके, सो हिजो चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने आज म्यास्टोडनको गर्छु भनेको थिएँ, राइट? तर आई डोन्ट रियली वान्ट टु डु म्यास्टोडन आज, बिकज म हिजो राति चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको थिएँ. एन्ड त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ इट्स अ रियली इन्ट्रेस्टिङ प्रोजेक्ट. र आज बिहान चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट मैले भ्याएँ. इट टुक अ लट अफ टाइम, तर त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अब फर्स्ट फेज 1 चाहिँ सक्यो भनौँ न, पुरै सकेको छैन. एन्ड आई थिङ्क इट्स अ फन प्रोजेक्ट एन्ड आई रियली I want to share this project with you guys. है, अनि त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ hold on, let me just full screen this. अनि अलिक क्लियर देखिन्छ होला. Okay, so I want to talk about dictionaries. Okay, मैले चाहिँ के गरेको छु भने मैले यहाँ एउटा नेपाली शब्दकोश बनाएको छ, नेपाली बृहत शब्दकोश है. नेपाली बृहत शब्दकोश भनेको चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ खासमा एउटा शब्दकोश निकालेको थियो. र यो चाहिँ त्यो शब्दकोशलाई लिएर अनि त्यसलाई चाहिँ अलि एक्सेसेबल बनाएको हो कि. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट बाई डिस्कसिङ द सफ्टवेयर. सो म यो शब्दकोश खोल्छु पहिला. ओके, सो यो चाहिँ नेपाली बृहत शब्दकोश चाहिँ यो शब्दकोश हो, राइट? प्रज्ञा प्रतिष्ठानले, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ निकालेको शब्दकोश हो. लेट्स लुक एट इट है. 2040 सालमा 55 सालसम्म निकाल्यो होइन, 5000 प्रति गरेर होइन. अनि फेरि सो यहाँ चाहिँ एन्ड यु हेभ यु नो त्यसपछिको एन्ड सो ओके, सो प्रथम संस्करण. अनि यो चाहिँ 15 सालसम्म चाहिँ यो फेरिएन कि, उस्ताको उस्तै भयो होइन. दिस इज जस्ट रिप्रिन्ट भने हो कि नेपालीमा है. मुद्रित गरिएको भनेको चाहिँ रिप्रिन्टेड भन्न खोजे हो, पुनर्मुद्रण भनेको चाहिँ रिप्रिन्ट भन्न खोजे हो. एन्ड खोजेको होइन, त्यही नै हो. एन्ड सो अन्टिल यहाँसम्म चाहिँ 55 सालसम्म चाहिँ दिस वाज कन्सटेन्ट, राइट? र 2040 साल चाहिँ कहिले हो भन्दाखेरि आजदेखि कति अहिले कति हो भनेपछि 20 होइन,
what 30 हैन 30 मा कति हुन्छ 27 साल पहिले 27 साल पहिले देखि यो शब्दकोश यहाँ बनिरहेको छ and so we are going to look at this शब्दकोश है अब and by the way मैले चाहिँ यो pustakalaya.org बाट निकालेको हो and pustakalaya.org I recommend pustakalaya.org it's a very nice website राम्रो किताबहरु छ pustakalaya.org मा so go there alright यो शब्दकोशमा चाहिँ म चाहिँ प्राय यहाँबाट एक्सेस गर्छु यो शब्दकोश है यहाँ चाहिँ अ आ इ उ ए ओ क ख ग सबै त लेखेको छ एन्ड यहाँबाट गर्दाखेरि चाहिँ हैन जस्तै अ बाट अ मा गयो भने चाहिँ you get अ बाट आउने सबै you know अक्षर शब्दहरु शब्दकोश हो शब्दहरु and so this is okay है this is fine है तर this is not accessible के भन्नाले अब जस्तै तिमीलाई यो सफ्टवेयरमा आफ्नो जोड्नु छ भने मानौ तिमीले चाहिँ नेपाली लेखकहरुको लागि एउटा सफ्टवेयर बनाइरहेको छौ र त्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ तिमीलाई अब एउटा स्पेल चेकर राख्नु छ भने this is not how you do it like this यो सफ्टवेयरले चाहिँ यो गर्न मिल्दैन के ओके यो सफ्टवेयरले चाहिँ यो गर्न मिल्दैन अलराइट यो चाहिँ म खासमा आफ्नो कुन सेमेस्टरमा थिए म 4th सेमेस्टर हो कि 6th 4th कि हैन 6th सेमेस्टरमा थिए म हैन 4th I don't remember 4th सेमेस्टरमा थिए गरे 4th सेमेस्टरमा इन्जिनियरिङको 4th सेमेस्टरमा हुँदाखेरि देखि म यसमा काम गर्दै छु सो इट्स बिन कति 2.5 वर्ष जति भयो यसमा काम गरेको अनि बल्ल चाहिँ एउटा भर्जन निस्केको छ सो यो चाहिँ शब्दकोश हो इट्स नट रियली इन्ट्रेस्टिङ तर वेल इट इज फर मी किनकि म यसमा काम गर्छु तर वान अफ द मोस्ट एकदमै मलाई गाली गर्न मन छ नि तर मैले गरिसकेँ सो आइम गोना से इट इट्स वान अफ द मोस्ट फकिङ अनोइङ थिङ्स अबाउट दिस लाइक दिस डिक्सनरी इज हैन जस्तै मलाई चाहिँ भनौँ ल मलाई यो अक्षय शब्द चाहिँ खोज्नु छ अरे हैन यो मलाई अनलाइन खोज्नु छ सो मैले यो कपी गर्छु प्रतिलिपि गरेँ मैले हैन मेरो सबै नेपालीमै छ सो मैले यहाँ राखेको प्रतिलिपि गरेँ हैन अनि प्रतिलिपि गर्दै यही एउटा चाहिँ समस्या थाहा हुन्छ के इफ आई जुम इन अलिकता है अनि अक्षयमा चाहिँ मैले यसो क्लिक गरेँ नि यो पुरै हाइलाइट भइरहेको छैन नि यो व्हाट द हेल यो कस्तो हैन इट्स अनोइङ बट व्हाटएभर राइट सो मैले यो कपी गरेँ फिल विथ यसो गरौँ हैन अनि लेट्स सर्च फर इट है लेट्स सर्च फर इट ल यो के आयो दिस इज नट अक्षय वाट इज दिस यु नो अब यो बार त यो त मैले हटाएँ वाट इज दिस यु नो दिस इज नट अक्षय द प्रब्लम इज कि यो डिक्सनरी इज रिटन इन कान्तिपुर ओके इट्स रिटन इन कान्तिपुर र अब मलाई यो डिक्सनरीलाई चाहिँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आई ह्याड टु राइट अ ट्रान्सलेटर फर कान्तिपुरबाट युनिकोडमा सार्ने एन्ड यु माइट थिङ्क द्याट्स सिम्पल द्याट्स इजी इट्स नट इजी इट्स भेरी फ्रस्ट्रेटिङ है इट्स भेरी भेरी फ्रस्ट्रेटिङ किनकि लेट्स लुक एट द लेआउट ओके सो आई एम नट गोइङ टु डिस्कस अब ट्रान्सलेसनको कुरा बट बेसिकली 2.5 वर्षपछि फन्ट्रो 2.5 वर्षपछि चाहिँ मैले यसलाई युनिकोडमा कन्भर्ट गरेँ र युनिकोडलाई चाहिँ अलि एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा फर्मेटमा कन्भर्ट गरेँ अनि लेट मी शो यु द फाइनल आउटकम है त लेट मी जस्ट शो यु द फाइनल आउटकम ओके सो अब चाहिँ म के गर्न सक्छु भने नाम भनेर खोज्न सक्छु एन्ड कम अन ए मैले आफ्नो सिस्टम स्टार्ट गरेको छैन है उप्स के भयो ए मेरो कम्प्युटर कहिले काहीँ बोलाउँछ कि ओके सुडो सिस्टम सिटिएल इनेबल नै गरिदिउँ न मलाई अब युज गरिरहेको हुन्छु म
fine, let's just enable it and let's also start it. Okay, अब चाहिँ म गर्छु find and यहाँ चाहिँ मेरो आयो हैन नाम भनेको के हो त सृष्टित वा कल्पित कुनै पनि वस्तुलाई बुझाउने वा चिनाउने शब्द and that's great, that is yes, this is what I wanted हैन and by the way यो सफ्टवेयर के हो भने this is XFCE4 dictionary so XFCE4 प्रोजेक्टले बनाएको डिक्सनरी हो यो चाहिँ यो मैले बनाएको हैन right but it's using नेपाली बृहत शब्दकोश है it's using नेपाली बृहत शब्दकोश जस्तै अर्को एउटा कुनै शब्द राखौँ न हैन काम भनेर सर्च गर्नु कामको अर्थ छैन यो शब्द हुनु पर्ने हो बट व्हाटएभर अर्को केही सर्च गरौँ ल आयु सर्च गरौँ न आयु भने के हो त नमरुन्जेलसम्मको समय आयुष्य आयुर्दा उमेर वय 3 भनेको जीवन आयुक्त okay that's interesting so I can just do जस्तै आयुक्त भने के हो त म यहाँ कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्न सक्छु के आयुक्त भनेको आयुक्त भनेको होल्ड अन कपी पेस्ट हैन आयुक्त भनेको चाहिँ टासिएको जोडिएको गाँसिएको राइट एन्ड इट्स रियली कुल अब म यहाँ यसलाई कपी गरेर यहाँ पनि पेस्ट गर्न सक्छु राइट आई क्यान जस्ट सर्च इन्टरनेटमा पनि सो इट्स युनिकोडमा है and I don't really want to discuss over the whole the thing about you know how I did it and how I translated it and yeta kuraharu because it's already there right it's here your project ho right you can use this project read the documentation it's documentation चाहिँ अहिले पुगेको छैन because आज बिहान मैले भ्याएको थिएँ so maybe यो 2-3 दिनमा चाहिँ अलि documentation म थप्छु यसमा but this is the dictionary अहिले चाहिँ है this is what I've been working on for the past 2.5 years my side project भनौँ न अब एउटा मात्र मेरो साइड प्रोजेक्ट बाँकी छ अनि त्यसपछि मैले नयाँ प्रोजेक्टहरु खोज्नु पर्छ बट अहिलेको लागि चाहिँ I'm packed भनौँ so म चाहिँ अब के गर्छु भने अहिले त यो मेरो so let's discuss this पहिला है यो चाहिँ XFCE4 को डिक्सनरी हो यो चाहिँ है अब यो डिक्सनरीले चाहिँ मेरो यो युज गरिरहेछ हैन इट क्यान युज अदर फाइल्स त्यो कुराहरु पनि जस्तै म चाहिँ यहाँ dict.org भन्ने युज गर्न सक्छु फर एक्जाम्पल हैन अनि म चाहिँ dict.org मा हेलो लाई सर्च गर्न सक्छु राइट एन्ड इट्स यहाँ लेखेको छ querying dict.org यहाँ तल छ एन्ड इट्स हियर हैन सो यसले चाहिँ अब यु नो इट गेभ मी मल्टिपल त्यसको डिक्सनरीको है कोल्याबोरेटिभ इन्टरनेशनल डिक्सनरीले यस्तो भन्छ रे वर्डनेटले यस्तो भन्छ रे मोबी थजारसले यस्तो भन्छ रे फ्री अनलाइन डिक्सनरीले यस्तो भन्छ रे यो इट गिभ मी अल अफ दैट हैन एन्ड आई क्यान जस्ट डु हेरी अब लेट्स लुक एट हेरी फर एक्जाम्पल राइट एन्ड इट विल गिभ मी अब हेरी शब्दको अर्थ है या देयर यु गो है सो this is a dictionary अनि यसले चाहिँ के युज गर्छ भने यसले how am I doing this all of this भन्दाखेरि चाहिँ I am using oops मैले बन्द गरे क्या डिक्सनरी so I am using this protocol a dictionary server protocol DICT protocol भन्छ DICT protocol and I'm going to discuss a little bit about the DICT protocol as well and then I'm going to set up DICT on siyasang है मैले यहाँ course.siyasang.ml भनेर सेटअप गरेको छ सो course.siyasang.ml मा चाहिँ हामीले एउटा यु नो वी आर गोइङ टु इन्स्टल दिस प्याकेज है सो लेट्स स्टार्ट पहिला चाहिँ लेट्स रिड अलिकता इन्ट्रोडक्सनको चाहिँ कहाँ गयो ओके द इन्ट्रोडक्सन इज अलवेज इन्ट्रेस्टिङ फर मेनी इयर्स The internet community has relied on the Webster protocol for access to natural language definitions. Well, Webster was a dictionary, I don't know, but it was a dictionary company. On उनीहरुको protocol थियो Webster protocol. No one uses it anymore, but that's how dictionaries were used internet मा. अहिलेको मा चाहिँ I really don't like it. Like जे पनि वेब माथि के we are reinventing things. अब DICT protocol छँदैछ but then you want to use REST API अनि
अब रेस्ट एपिआई युज गर्यो भने चाहिँ अब सबैको आफ्नो रेस्ट एपिआई हुन्छ एन्ड इट्स अनोइङ तर दिस इज अ स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल द्याट यु क्यान युज है The Webster protocol supports access to a single dictionary, whereas your protocol इतिहास सुनाइरहेछ हैन so let's go down. So however these free distributable databases बन्यो है so इन्टरनेट बनिसकेपछि चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नै डिक्सनरीहरू चाहिँ राख्न थाले alright तर अब बाबु भोक लाग्यो बिरालो आछ भोक लाग्यो हो है however these freely distributable databases are not accessible via a uniform interface right so this is the problem so you have all of these different dictionaries तर यो डिक्सनरीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा इन्टरफेसबाट चाहिँ एक्सेस गर्न सक्दैनौँ right and are not accessible from a single site so एउटै ठाउँबाट चाहिँ मल्टिपल डिक्सनरिजहरू एक्सेस गर्न पनि मिल्दैन इट्स भेरी डिफिकल्ट सो सबैको आफ्नो वेबसाइटहरू छ राइट एन्ड दिस इज वाट दे आर टकिङ अबाउट दे आर ट्राइङ टु मेक डिस्ट्रिब्युटेबल इन्टरफेसेस राइट सो यो यसरी डिस्ट्रिब्युटेबल इन्टरफेसेस दिस इज नट अ न्यू कन्सेप्ट हुन्छ नि मान्छेहरूले चाहिँ यो त नयाँ हो यो त पहिला त इन्टरनेट अहिले त पुरै सुरुदेखि नै यस्तो कनेक्टेड एकजनाको मात्रै नो Internet was distributable from the start. पछि आएर चाहिँ बल्ल यो चाहिँ centralized भएको हो internet. Right? If you look at your protocol or any protocol made in the 90s, है 90s मा बनेको सबै प्रोटोकलहरू चाहिँ distributed, decentralized प्रोटोकलहरू थिए. Okay. However, so they are often small and incomplete individually, but would collectively provide an interesting and useful database of English words. So this is what they're trying to say, right? So just a हाम्रो नेपाली शब्दकोश छ हैन. But what we can do is, so for example, हामी चाहिँ अब computer science field को मान्छेहरू हैन हामीले चाहिँ अब computer science को एउटा शब्दकोश बनायौं. है पत्रकारहरूले चाहिँ पत्रकारिताको शब्दकोश बनाए. है अनि हुन्छ नि अब नेपाली यु नो मेडिकलको मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो इट्स लाइक दे मेक अ मेडिकल शब्दकोश एन्ड देन वी कनेक्ट अल अफ दिस डिफरेन्ट डिक्सनरिज इन्टु अ सिङ्गुलर लार्ज डिक्सनरी है एन्ड इट्स अल डिसेन्ट्रलाइज कुनै एकजनाले एउटा शब्दकोश बनाएको होइन राइट इट्स डिफरेन्ट प्लेसेस तर त्यसलाई चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौँ राइट वाया दिस प्रोटोकल and we can make a large dictionary यति ठुलो कि कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन र यसलाई ब्यान पनि गर्न सक्दैन किनकि के ब्यान गर्छ सरकारले के ब्यान गर्छ एक ठाउँमा भए पो ब्यान गर्छ हैन सबैले छुट्टा छुट्टै बनाएको छ र त्यो जोडेर बनेको हो राइट सो दिस काइन्ड अफ डिक्सनरी क्यान नट बी ब्यान्ड अर्बन डिक्सनरी ब्यान गरे जस्तो यो गर्न मिल्दैन This kind of dictionary can grow exponentially because everyone can contribute. त्यो सीमित केही मान्छेहरूले मात्रै चाहिँ योगदान गर्ने होइन के हो यस्तो इन्टरनेटै चल्दैन त बा के भएको यस्तो डेटा लिएर गर्नुपर्छ क्या अब It's very annoying.
Yeah, my data नै लिन्छु होला. This is very frustrating. It's, you know, I'm not enjoying this at all. Yeah, finally. Okay, is a bit lower. What? Okay, I don't really give a shit about the bitrate. ठिक छ अब I'm really sorry for that. अब चाहिँ इन्टरनेट चलिरहेछ, so yeah. Coco आयो, can you tell me if it's working अब? Hi, I'd really appreciate it if you could tell me. Okay, यो चलिरहेछ. Let's start with this. Okay. Like, so okay, it's all about the show must go on wala, you know. So it should be working over. I'll just text Telegram ma hai ta, everything's working bhanera. Yeah, yeah, चल रहा था. त्यही. Okay, let's start अब. बिचमा अलिकता फ्लो बिग्रेछ. Anyway, so what I wanted to talk about, as the crust of the thing that I want to discuss is, I'm not really sure about अहिले कति घण्टासम्म यो live stream चल्छ, you know, but I really want to get into the crust of what I want to talk about. And so number one is कि protocols and protocols are important for a developer. I think you should work on protocols. म सबैजनालाई रेकमेन्ड गर्छु चाहिँ प्रोटोकलहरु चाहिँ हेर, RFC हरु हेर, स्पेसिफिकेसनहरु हेर गएर, you know, because they're important. Right. So let's move on. Let's push through the difficulties. Right? Okay, so examples include the jargon file, right? WordNet database, Mikra's version of a 1913 Webster's revised unabridged dictionary, and the free online dictionary of computing. Translating and non-English dictionaries are also becoming available. For example, Foldoc dictionary being translated into Spanish.
All right. And by the way, this is my next project अब यो सकेपछि चाहिँ है यो चाहिँ this is what I'm going to be working on next. Foldoc लाई चाहिँ म नेपालीमा अनुवाद गरिरहेको हुन्छु, right? foldoc.org मा जाउँ. And yeah, so just let's just look at predestination, and for example, you know, and let's just search hello world, I guess. I know hello world programming मा चाहिँ यो छ हैन. सो यसलाई चाहिँ नेपालीमा अनुवाद गर्ने काम चाहिँ म गर्छु अब. next त्यसमा चाहिँ let's look at some random things. So this is also very interesting too चाहिँ and you know, so let's look at availability. My availability ko kura garate. The degree to which a system suffers degradation or interruption in its service to a customer as a consequence of failures of one or more of its parts, right? So kunai euta part अथवा multiple parts बिग्रियो भने चाहिँ system लाई कतिको affect गर्छ त, and that is availability, right? So even if 99% of it is broken and the system is still available to the user, then it is highly available. If one part is broken and the system is not available to the user, it's very not really available. I know, just the internet if एउटा website down हुँदैमा पुरै internet down हुँदैन नि. So internet is highly available. तर internet को connection एउटा point मा internet down भयो भने चाहिँ the whole internet goes down, हैन. जस्तै वर्ल्ड लिंक को पुरै internet down भयो भने वर्ल्ड लिंक चलाउने सबैको internet down भयो, right? राउटर बन्द भयो भने चाहिँ त्यो घरभरिको सबैको इन्टरनेट डाउन भयो, right? So that's low availability. And this dictionary is very highly available, right? So that was the dream. This is the dream. This is the vision of the people who wanted to create the DICT format. They wanted multiple dictionaries from multiple fields to be joined together and be available, highly available to everyone, which is a very big dream. So let's see. The Webster protocol is not suitable for providing access to a large number of separate dictionary databases, and extensions to the current Webster protocol are not felt to be clean solutions to dictionary database problems. So यसले चाहिँ प्रसंग बाँधिरहेछ, मैले यो किन लेखेँ भनेर यसले भन्न खोजिरहेछ हैन. The DICT protocol is designed to provide access to multiple databases. Word definitions can be requested, the word index can be searched, information about the server can be provided, and information about a database can be provided. Further, the DICT protocol has hooks that can be used to restrict access to some or all of the databases. This is really cool, right? This talks about requirements and so we're not going to read through the whole protocol. Yo 30 पानाको छ. We're not going to read the whole protocol, but I really recommend that you guys do read it. अब चाहिँ हामी के गर्छौं भने we are going to install this thing on a server and make it publicly available. Right? So first let's SSH into this. Okay. By the way, त्यो कतिको त्यो हुन्छ नि request not found के आइरा हुन्छ नि, refused connection, refused error siyasang मा त्यो चाहिँ अब solve भइसक्यो. So you guys can use it if, for your own whatever, right? So there's that. So मैले यहाँ login गरेँ, and so first मा म के गर्छु भने म update हान्छु एक पटक, because updating it is necessary. So I'm going to update it. Apt update भन्छु म चाहिँ. Okay. Apt update गरिसकेपछि चाहिँ म के गर्छु भने apt install के थियो, let me just search for dict हो कि dict मात्र हो, I don't know, dict रहेछ, right? So that's it, dict. So let's just install dict है अहिले. So apt install dict है. So it's installing dict, which is the DICT protocol code server client connection. I'll talk about it actually. I'll talk about it actually. So let's see.
म चाहिँ एउटा के गर्छु भने म इङ्ग्लिस डिक्सनरी पनि इन्स्टल गर्छु and I'm going to install the by the way arts को wiki मा चाहिँ DICT को एकदमै राम्रो छ reference है so read that as well. I really recommend it. So we're going to do this. We're going to install this. Let's see. You install भयो and now एउटा English dictionary पनि install गरौँ हैन. Let's see एउटा English dictionary for the jargon lexicon भयो हैन. यो चाहिँ English language को भयो free dict Dutch Swedish भयो यो चाहिँ हैन Dutch French भयो Norwegian चाहिँ English चाहिँ छैन यसमा हिन्दी पनि छैन Hungarian छ हिन्दी छैन but whatever let's just move on English हेरौँ न English Spanish रे Alright, let's just install your wala dictionary actually WN hi let's install WN or jargon wala alright then let's install WN wala अहिले यो हैन dict WN okay so यसले चाहिँ के गर्छ म देखाइदिन्छु so यसले के गर्यो भने etc /user /source user share ls user share अनि dict d / मा गयो भने चाहिँ यो दुईवटा फाइलहरु चाहिँ राख्थ्यो के यहाँ wn.dict.dz which is a compressed format अनि यो चाहिँ index चाहिँ सर्च गर्न हो यो चाहिँ पुरै फुल डिक्सनरी हो के सो शब्दहरु सर्च मात्रै गर्नु छ भने चाहिँ you can use index which is a list of words for that dictionary so सर्च गर्न चाहिँ छिटो हुन्छ index फाइलले okay alright so यति भयो हैन अब चाहिँ let's go into etc/ के हो dict d / dictd.conf है sorry cat गरौँ and if you'll notice database section is here access चाहिँ okay so let's just do vim बाट अनि पढ्न सजिलो हुन्छ I think हैन यसले सिन्ट्याक्स चाहिँ अलिकता रंगी चंगी बनाइदिन्छ so यसले के भनिरहेछ भने यसले चाहिँ listen to localhost okay अनि एक्सेस चाहिँ लोकल होस्टले मात्र एक्सेस दे भनिरहेछ यसले राइट फ्रम inetd सर्भर भनेको चाहिँ आईपी एड्रेसबाट राइट अनि यसले चाहिँ डेटाबेसहरुको लागि चाहिँ db.list युज गर भनेको छ ओके सो लेट्स लुक एट sorry let's look at db.list है so user के थियो यो हैन and this is the database है त so this is the database so database मा चाहिँ database को नाम दियो wn and this is the data वाला फाइल अनि index वाला फाइल यो दुईवटा फाइल हामीले हेर्यौं so this is the structure okay यो युज चाहिँ कसरी गर्ने well what we can do is we can go here I'm sorry bind to local interfaces only
यो गरौँ and allow asterisk गरिदिउँ right. So यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने it's allowed for everyone यहाँबाट अनि यहाँ गएर चाहिँ it's just for everyone whatever है. So let's just look at actually मेरो आफ्नो configuration एकपटक हेरौँ न है. मेरो configuration चाहिँ है. Let's cancel this अनि cat/etc/ conf.d/ okay cat vim/etc/dict/d.conf. so global site भनेको छ. global मा चाहिँ what is this? Okay, whatever. So यो चाहिँ उडाइदिउँ. I think this is fine अब चाहिँ. Okay. So अब यति भयो. अब चाहिँ म के गर्छु भने systemctl restart dict अनि के भयो होला status यहाँ चाहिँ लाइन नम्बर 40 मा चाहिँ एरर आयो. लाइन नम्बर ओके कमेन्ट चाहिँ अलिकता बिग्रेको थियो. ओके रिस्टार्ट. ओके रिस्टार्ट भन्छ हैन. अच्छा इट्स वर्किङ है. तर अब चाहिँ what we are missing is what we are missing is अब चाहिँ यहाँ गएर हैन. अब let's just see except c for dict गएर and we can now do preferences web services अनि यो पोर्ट नम्बर जुन छ नि अब यो पोर्ट नम्बर चाहिँ यहाँ इनेबल गरिदिनु पर्छ हाम्रो siyasang मा. So let's just create a port for this. Let's just say this and यो चाहिँ dict को लागि हो. So let's create a port है अनि let's assign it to this service है. assign गरिदिउँ. Okay it's assigned हैन. So यो पोर्ट चाहिँ मैले पाएँ. So let's copy this one. It's very complicated त के भन्ने यसलाई अनि ए सरी यो नाम पनि चेन्ज गर्नुपर्छ नि त. नाम पनि चेन्ज गर्नुपर्छ. नाम चाहिँ केमा चेन्ज गर्ने भने course.siyasang.ml मा हैन. course.siyasang.ml okay and this and then I can maybe do hello अनि it's not gonna work अहिले चाहिँ हैन. 1 मिनेट जति लाग्छ होला यसलाई यो रन हुन चाहिँ. it's going to take about a minute है. so 1 मिनेट सम्म चाहिँ म्याक्स मा चाहिँ 1 मिनेट सम्म चाहिँ कुर्नु पर्छ. let's just try एक दुई पटक. let me see. okay अब चाहिँ actually apt install यसमा के चाहियो यसलाई अब is this working यहाँबाट चाहिँ let's try it यहीँबाट नि त. okay so for example if I do dict-i यहाँ चाहिँ wn भन्ने आयो हैन. and then I can do something like dict-dwn अनि hello अनि यसले चाहिँ hello definition चाहिँ देखाइदियो. right this is nice हैन त. yeah so it says an expression of greeting very morning they your example. okay so it's working. I can say something like I don't know Nepal को definition छ कि Nepal a small landlocked Asian country high in the Himalayas between India and China. it's working है. अब चाहिँ मलाई यसमा चाहिँ नेपाली शब्दकोश राख्नु छ. but before doing that I want it to be accessible from
Okay. यो भयो allow गर्ने यो भयो actually hold on. Okay. यो भयो अनि this includes it and the site section here. Okay. Let's try over. के भयो यसलाई course.siyasang.ml. Let's try this. Okay, यो चलिरहेको छ हैन, so it's working. It's working तर यो मेरो यसले चाहिँ चलिरहेको छ course.siyasang.ml and I will find and it's not connecting. Okay, so म चाहिँ के गर्न सक्छु भने I have to point my domain to the IP address चाहिँ मैले गरेको छैन यहाँ चाहिँ so because I haven't, I have to यो हैन यो oops sorry go back यहाँ चाहिँ जाउँ DNS मा जाउँ right. And if you'll notice यहाँ म स्टार हालिदिन्छु अनि म सेभ गरिदिन्छु and now okay, can you guys try this एक पटक को छ यहाँ के गर भने XFCE4 dictionary install गर. So XFCE4 dictionary install गर्नको लागि चाहिँ basically you have to do apt install debian हरू छ भने चाहिँ XFCE4 DICT. This is the XFCE4 dictionary. यो चाहिँ install गर and then do this. This is the configuration. मलाई अब आफ्नो computer restart गर्नुपर्छ के because it's already cached मेरो actually Linux refresh clear domain cache. Okay, let's just look. You कसरी गर्छ यार because I have to learn this, you know. Yeah, this is what I want to do. Okay. All right. अब चाहिँ oops. Let's see. Could you guys try this एक पटक आफूमा because let's just run this funny. Okay. I'll close this and you restart Nitala. XFCE4 did what? Dude, come on, man. ल जा खुस अब खुस अब पुग्यो तँलाई
सो अहिलेको लागि चाहिँ मैले यो हटाएर यति मात्र राखेँ भने चाहिँ this should work, I guess, or not. I'm not really sure. Oh, okay, it's working. Hi. All right, fine. So it's working. अहिलेको लागि चाहिँ कोश वाला सब डोमेनमा चाहिँ it's DNS को एकदमै it's very annoying. So I'm not really going to focus on DNS है त अहिलेको लागि चाहिँ अब इङ्ग्लिस वाला शब्द चाहिँ आयो हैन अब मलाई नेपाली शब्दकोश पनि राख्नु छ अरे के सो नेपाली शब्दकोश राख्नको लागि चाहिँ म के गर्न सक्छु भने I can obviously अब यहाँ जान सक्छु let's just exit this है अब चाहिँ म apt install git गर्न सक्छु and this is going to install git on my server and git चाहिन्छ because we are cloning from git so yeah यहाँ गएर यो https को यो कपी गर्ने यो इन्स्टल होस् and I wanted to do this part on live stream के खासमा त्यही भएर मैले टक्क सेटअप गरेर राखेको थिएँ तर यो झोल भयो whatever टक्क सेटअप गरेर राखेको थिएँ तर त्यो DNS लाई पोइन्ट गर्ने बिर्सेछु अनि झोल भएछ अब it's going to take a while नि त अब त्यो DNS git clone हानौं yeah this is the name of the repository ठुलै छ यो प्रोजेक्ट चाहिँ किनकि पुरै डिक्सनरी डाउनलोड गर्नुपर्छ नि त ओके दिस इज द प्रोजेक्ट है अब के गर्ने भने यु गो इन्टु conf भन्ने फोल्डर है and you have your file okay your file छ है this is the file you're going to use and you're going to create a dictionary कहाँ गयो के थियो यार कमान्डै मैले बिर्सेँ त okay yeah so this this is the command basically dict fmt blah 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 you this is the म यो त्यहाँ राखिदिन्छु अहिलेको लागि मात्र यस्तो हो so let's paste it यहाँ चाहिँ है अनि nbs भनौं यसलाई चाहिँ स्मल लेटर नै लेखौँ न nbs नै लेखौँ and okay so apt install dict apt install dict त छँदैछ त dict fmt यही हो क्या यो मैले चाहिँ आर्चमा काम गरेको थिएँ and now this is यही हो कि छुट्टै इन्स्टल गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ there you go okay यहाँ चाहिँ अब we have 32,691 words एउटा कसले हो विल सरले कसले देखाएको थियो त्यसमा चाहिँ कति 6000 शब्दको डिक्सनरी थियो this is a 32,000 word dictionary more than 5 times bigger than that dictionary है
So यो install भयो, and after this is after this is installed, you'll see two files, nbs.dict and nbs.index, right? So we just move nbs.index, move all of these to slash user share user share dict d मा गएर. Okay, so let's move it there. यो move गरिसकेपछि चाहिँ we'll just do vim यो है, and we'll copy this paste this here, यसलाई nbs भनौं है, अनि यसलाई पनि nbs नै भनौं, nbs नै भनौं. यसलाई चाहिँ नेपाली बृहत शब्दकोश भनौं न त, ल यसलाई यस्तो गरौँ है त. Okay, and now restart dict d. Okay, restart भयो है त. Now म चाहिँ यहाँ छु हैन, यहाँ हेलो मैले गरे भने चाहिँ के भयो, status यो यस्तो आयो. Sorry, dictionary server yo stop after first match, use all, stop after first match. Okay, let's do a find. Unknown query error. Okay, let's just try dict nbs nbs यस्तै हो त्यो. अब you have to mess with it अलिकता. nbs राख्यौं. Let's restart it. Okay, let's just try server marathon. Let's find. Oops. Okay. So word option database strategy. Okay, let's try Estonita dash -h siyasang.ml. This is nbs. Is के भन्छ ले db name strategy यो सबै त ठिकै छ. So yo okay, let's just try this with यो भयो. Host is siyasang.ml. Port is के थियो port, this is the port.
So let's paste the port. Word is this, database is NVS. Word is nam. Error reading from socket tray. What the hell? How about के भन्छ यसलाई समस्या? I have no idea. Let's look it up है त. Database data index source nbs dot ए कस्तो बुद्धि होला मेरो. Okay. Yeah, अब चलिरहेछ नि त. So let's do namo find. Right. So it's working. अब this is a dictionary जसमा चाहिँ you can do English को कुराहरु. For example, you can do pyramid. आउँछ कि आउँदैन? Alright, so pyramid भन्ने आयो. Right? And नेपालीमा pyramid लाई के भन्छ? I don't know. ल राम खोजौँ न त नेपालीमा चाहिँ हैन, अथवा राम नखोजी लेट्स लुक फर के खोज्ने एउटा शब्द भनौँ त. ल बोतल खोजौँ न. बोतल भन्ने छ त? बोतल भन्ने छ त? छैन. How about बोतल? How about नाउ भन्ने छ. ल डुङ्गा आयो नि त हैन. र नाउ भने कपाल, दारी वा जुङ्गा खोर्ने र हात गुडा नङ समेत काट्ने पेशा भएको एक जात. हजाम लाई नाउ पनि भन्छ, नाई भन्छ हैन. नाउ चाहिँ मलाई थाहा थिएन. राइट. तर दिस इज अ डिक्सनरी एन्ड दिस इज व्हाट आई एम टकिङ अबाउट है. दिस इज व्हाट आई एम टकिङ अबाउट हैन. र यो के हो त? यो सङ भने के हो? के I don't know song भने के हो, but it's something, probably something है. अनि yeah, so this is जस्तै एउटा कुनै शब्द हेरौँ न. ल राष्ट्र भने के हो त है? राष्ट्र. ल राष्ट्र हेरौँ है त. राष्ट्र भनेको चाहिँ जनता, सरकार तथा सार्वभौमतापन्न भएको कुनै देश, मुलुक. एकै देशका एउटै संस्कृति तथा राय राष्ट्र अर्थव्यवस्थामा आबद्ध समस्त नागरिक जनता. के भने यो थाहा छैन. यो के बिग्रिया हो यो. सो यो डिक्सनरी इज कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तै गरिदिन्छ हैन. दिस इज मिस्टेक इन ट्रान्सलेसन बिट्विन कान्तिपुर एन्ड युनिकोड. सो यो म टिपेर राख्छु. मिलाउनु पर्ने कुरो हो कि यो चाहिँ. सो राष्ट्र चाहिँ बिग्रिया छ हैन. सो त्यही हो. अब इन्क्रिमेन्टल मोडिफिकेसन्स यु नो द्याट्स व्हाट इट्स नेसेसरी. अब चाहिँ राष्ट्र भयो. अब सो व्हाट वी क्यान डु इज वी क्यान एड समथिङ लाइक सो लेट्स सर्च फर एउटा अर्को शब्द. मलाई एकदम ल संसद खोजौँ न त. ल संसद भने चाहिँ के हो? ल संसद हैन. संसद भन्ने छैन. सङ हैन, संसद होला है. संसद पनि छैन. संसद पनि छैन. कसरी लेख्छ यार यो? ल सङ्ग भनेर खोजौँ न त. ल सङ्ग खै के भयो? इन्टरनेट चल न. आएछ सँग.
हैन साथमा रहने वा सँगै हुने काम सँग भेट्ने काम संसारी विषय भोगप्रतिको अनुराग स्त्री सम्पर्क के भन्नु सँग सङ्गी सङ्गीबाट आएको ओके अर्को पनि रहेछ सँगको होइन उही हो ओके सो संसारी विषय यो मैले यसरी गरेर अनि यो तल तानेर होइन यसरी गरेँ होइन अनि यसलाई मैले तल ताने अनि यो यस्तो यस्तो भयो क्या कसरी अहिले भइरहेको छैन तर त्यही भएको हो सङ्घ साथ सङ्गठन सो लेट्स लुक एट सङ्गठन है सङ्गठन खोजौँ सङ्गठन चाहिँ आवश्यक व्यक्तिहरू म यो यसरी दिनभरि गर्न सक्छु हेर तिमीहरूलाई यो कस्तो लागिरहेछ होइन अब जस्तै यो यसलाई म यो सर्च गर्छु सङ्गठन भन्नु सक्छु सङ्गठन यो के हो सङ्गठित ल सङ्गठित हेरौँ सङ्गठित चाहिँ छैन ओके सङ्गठन हेरौँ ल ओके दिस वाज वाट आई वान्टेड टु सो है यो शब्दकोश चाहिँ यस्तो हो एन्ड आई रियली वान्ट यु गाइज टु युज इट इफ यु वान्ट टु है यो जहाँ पनि युज गर्न सकिन्छ सफ्टवेयरमा यताउता होइन जहाँ पनि युज गर्न सकिन्छ यो नेपाली शब्दकोश चाहिँ एन्ड दिस इज फ्री ओके सो अब कसैलाई युज गर्नु छ भने ओके सो तिम यु से ओके मलाई यो नेपाली शब्दकोश प्रयोग गर्नु छ कसरी गरौँ वेल फर्स्ट अफ डाउनलोड एक्सएफसीको त्यो डिक्सनरी है एक्सएफसीको डिक्सनरी डाउनलोड गर एन्ड देन गो टु द डिक्सनरी सर्भरको सेटिङ टाइप इन siyasang.ml है siyasang.ml अनि पोर्ट नम्बर चाहिँ यो 59251 and it should work okay let's try it बनाइने को अर्थ छ छैन how do I go back whatever close जस्तै राम को यो आयो हैन सो यसलाई चाहिँ म जस्तै छोरा को अर्थ हेर्नु छ भने म छोरा भनेर सर्च गर्छु हैन छोरा भनेको छोरो भनेको शारीरिक संरचनामा पुल्लिङ्गका इन्द्रिय भएको सन्तान so I don't know you can use this system for whatever you want है यो चाहिँ युज गर अनि I really want you guys to enjoy using this र आजको म लाइभ स्ट्रिम चाहिँ यति नै गर्छु because I have some work आज है क्लाइन्टहरुको यताउता पैसा नि कमाउनु पर्यो सो या आज आइदिनुको लागि सबैजना धन्यवाद मलाई यही देखाउनु थियो आज यो एउटा शब्दकोशको यो चाहिँ अनि त्यो म्यास्टोडन इन्स्टल गर्ने चाहिँ एउटा यो फ्राइडे गरौँला एन्ड या द्याट्स इट थ्याङ्क यू गाइज थ्याङ्क यू एभ्रीवन आजको लाइभ स्ट्रिममा अलि बिचमा इन्टरनेट पनि बिग्रेको थियो बट वी पुश फरवर्ड एन्ड आइ एम रियली प्राउड अफ एभ्रीवन हु स्टक अराउन्ड आफ्टर द्याट थ्याङ्क यू सो मच केही क्वेसन छ भने सोद्धा हुन्छ है म यही छु AUR-मा म राख्छु यसलाई इट्स यो म AUR-मा राख्छु तर मलाई AUR-मा राख्न चाहिँ आउँदैन कि त्यही भएर मलाई पहिला सिक्नुपर्छ म चाहिँ सिक्छु पहिला है अनि म सिकेर चाहिँ म यो AUR-मा राखिदिन्छु सो द्याट इट्स इजी टु इन्स्टल
अलिकता अनि एयुआरमा यो राखेर अनि यो डिक्सनरीमा चाहिँ अहिले चाहिँ इङ्ग्लिस नेपाली दुवै शब्दहरू खोज्न मिल्छ सो द्याट्स अ भेरी नाइस फिचर यो चाहिँ यो विश्वभरिमा कुनै शब्दकोशमा छैन र यो चाहिँ यस्तो अभाइलेबल पनि छ एकदमै सो यो दुईवटा फिचर भएको यस्तो शब्दकोश चाहिँ अहिले विश्वभरि संसारभरि कहीँ पनि छैन दिस इज द वान एन्ड ओन्ली सिस्टम अनि आई रियली रेकमेन्ड यु युज इट एकपटक आफै ट्राई गर या अरू केही क्वेसन छ छैन भने आई थिङ्क वी सुड स्टप अब क्वेसनहरू छ कि छैन टेलिग्राममा त सोधा छैन नि टेलिग्राममा सोधा छैन ओके वेब भर्जनमा इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ होला एक्चुअली लेट्स लुक इन्टु द्याट्स अ भेरी गुड क्वेसन डिक्ट प्रोटोकल वेब इन्टरफेस हेरौँ न त DICT protocol let's look ओके ग्नोम डिक्सनरीले पनि यो युज गर्न मिल्ने रहेछ है म्याकओएस को डिक्सनरी एप्लिकेसनले मिल्छ ओके लेट्स सी ओपन अफिसमा ओके डिक्ट रे सर्च गरौँ त यो गर्न पायो भने त इट विल बी भेरी अमेजिङ आई थिङ्क LibreOffice ठीक छ let's look at web interface. I'm not really sure about its web interface. Okay, hold on. यसले चाहिँ एउटा पेपर लेखेर छ ओके या वेब इन्टरफेस होला तर मैले चाहिँ भेटेन या यसको वेब इन्टरफेस अब खोज्नै पर्छ होला आई थिङ्क आई डोन्ट नो एकछिन हेरौँ न
यसको नामै यति एम्बिग्युअस छ नि अब डिक्ट डी नै भनेको छ अब यसमा आर्चविकीले केही भन्छ एक्चुअली लेट्स लुक एट graphical front ends one of which is golden dict यति मात्रै भन्ने रहेछ alright whatever okay, so DICT protocol servers powered client written in C, Java, Perl, Python, Serpento. Client software written in Perl, Pike, Ruby, TK, Emacs. Emacs को लागि पनि छ obviously. यसको एउटा client. I don't know. Dict telnet भन्ने छ मसँग छ त telnet siyasang.ml actually I'm not going to do this yeah यसको वेब इन्टरफेस मैले खासै भेटेन so you can make one तिमीले आफै एउटा वेब इन्टरफेस बनाए हुन्छ है I think it's very easy python मा गर्नु छ भने चाहिँ python dict d सर्च गरौँ न त actually hold on py.org मा गएर 2229 सर्च गरौँ त ए क्लाइन्ट लाइब्रेरी यहाँ छ 2229 अनि hold on dict django okay deco okay so deco ले चाहिँ के दिन्छ त so deco provides deco web what is deco web actually okay deco web is a web interface for database searches designed by यहाँ छ त okay so deco web भन्ने चाहिँ let's go to deco web अनि more options okay so यसले चाहिँ यसरी यहाँ सर्भर राख्न मिल्छ अनि you can choose the database and you can choose default whatever it is I'm feeling lucky actually hold on how about world and my world search गरे भने चाहिँ it will give me अब हैन यस्तो world सँग मिल्ने चाहिँ यसले मलाई दिन्छ so I can just do this and so you can use this deco web भन्ने है you can use deco web अब जस्तै मलाई यो हुन्छ नि right and you get this definition अब हैन wordnet मा चाहिँ world हेरौँ okay so this is a definition अनि yeah so web version चाहिँ यो युज गर्दा हुन्छ यसको deco web python मै हो कि केमा हो nope so यसको चाहिँ I'm sorry hold on कहाँ गयो यसको चाहिँ deco web यहाँ छ नि त let's go here so this is
यसको चाहिँ डिको वेब क्यान बी इज करेन्टली अफरिङ सेभरल डेटाबेसेस इट्स सोर्स इज इन्क्लुडेड इन द डिस्ट्रिब्युट सो गनु डिको इन्स्टल गऱ्यो भने चाहिँ डिको वेब पनि आउँछ अनि त्यो युज गरेर चाहिँ त्यो द्याट्स द वेब इन्टरफेस फर यो के भन्छ यसलाई डिक्ट प्रोटोकल नामहरू चाहिँ यस्तो क्या डिक्सनरी सर्भर प्रोटोकल के भन्ने डिएसपी भन्दैन यसलाई या डिएसपी नै भन्दैन आई डोन्ट रियली गिभ अ शिट द डिक्ट प्रोटोकल नै भन्छ कि क्यापिटल डिआइसिटी प्रोटोकल सो या तर इट्स सच अ लाइक अ डिक्सनरीकै डिआइसिटी बनाएको छ सो इन्टरनेटमा डिआइसिटी सर्च गर्यो भने डिक्सनरी देखाइदिन्छ या सो एनिवे आजको चाहिँ सक्यो आज चाहिँ यो वी लुक्ड एट डिक्सनरिज एन्ड all of this इज अ डिफ्रेन्ट वर्ल्ड अनि आई होप यु इन्जोयड आजको प्रेजेन्टेसन वर्कसप लाइभ स्ट्रिम जे भन यु नो यो लाइभ स्ट्रिमहरू चाहिँ प्रायः जस्तो मेरो यो स्पोन्सर गर्नको लागि नै बनाएको हो खासमा होइन यहाँ चाहिँ प्लिज स्पोन्सर क्रिएट योर ओन सर्भर अहिले मैले बनाएर आफ्नो एउटा डिक्सनरी पनि होस्ट गरिसकेँ यु नो द्याट्स द पावर लाइक मैले कति आधी घन्टा लाग्यो मलाई इन्स्टल गर्न सबै डिक्सनरीहरू यताउता गरेर यु नो सो यु क्यान डु इट टु यो युज दिस सफ्टवेयर यु नो जस्ट डु योर ओन थिङ प्लिज जस्ट नचलाए पनि मलाई खल्तीमा क्रेडिट हालिदेऊ यार यु नो जस्ट आइम बेगिङ यु जस्ट गो हियर होइन अनि चट्ट जस्ट टाइप 1000 रुपियाँ or 100 रुपियाँ यु नो एन्ड देन जस्ट प्रेस दिस बटन right and then you can log in khaltibata and you can pay or you can pay सिधै आफ्नो ब्याङ्कबाट पनि you know कुनै पनि ब्याङ्क चल्छ प्रभु ब्याङ्क छ यहाँ ग्लोबल आइएमई छ मेगा ब्याङ्क छ प्राइम ब्याङ्क छ लक्ष्मी ब्याङ्क छ सबै ब्याङ्क छ गरिमा ब्याङ्क छ and so you can directly pay via this bank as well है just yeah so just please support me है just जति भए पनि हुन्छ and I'd really appreciate it है हेर्ने मान्छे सबैजनाले आई डोन्ट नो like I would really appreciate it, you know, that's what I'm saying. I'd really appreciate it. And you're not just donating, you're donating for the you're paying for the content, you're paying for the website, you're paying for the service. आफ्नो सर्भर बनाउने यताउता हुन्छ नि अहिले चाहिँ आफ्नो खाता खोल्यो भने चाहिँ सित्तैमा 100 रुपियाँ पाइन्छ so yeah just I'd really appreciate it if you could help me out त्यही हो thank you अनि खासमा I don't really give a shit about like and subscribe because त्यसले पैसा आउने होइन क्या अरे तर अहिले त्यो कुरो फैलिन्छ हुन्छ नि अरू मान्छेहरूले पनि यो कन्टेन्ट हेर्न पाउँछन् राइट and I saw this channel कहाँ हो यो the technology channel भन्ने you know it's such a like this is different, this is not the technology नेपाली छ नि एकजना को हो त्यसको नाम right so the technology channel भन्ने and I really like technology channel, shout out to technology channel for the one viewer है उसको पहिले नै लाखौं भ्युअरहरु छ so I don't really need to shout out but yeah just shout out to technology channel. I really like the channel है they're working very hard for the Nepali developer नेपाली विद्यार्थीहरु सबैजनाको लागि चाहिँ एउटा माध्यम हैन कम्प्युटरको त्यो प्रोग्रामिङ सिक्ने एउटा माध्यम चाहिँ बनाएको छ त्यो म त्यसको नाम थाहा छैन बट यु नो द गाई टेक्नोलोजी च्यानलको मान्छे yeah so thank you so much. Siya Pravidi logging out. Bye bye.